سبعة تنتظم وقدرة إرادة سمع بصر حياة العلم كلام استمر وجائز بفضله وعدله ترك لكل ممكن كفعله أرسل أنبياء ذوي فضانا بالصدق والتبليغ والأمانة وجائز بعقلهم من أراضي بغير نقص كخوف بالمرض اسمتهم كسائر الملائكة واجبة وفضل الملائكة والمستحيل ضد كل واجب وفضل خمسنا بحكم واجب تفصيل 25 لازم كل مكلف فحقق واغتنم هم آدم إدريس نوح هود صالح وإبراهيم كل متبع لوط وإسماعيل إسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب اهتدى شعيب هارون وموسى واليسع ذو الكفل داود سليمان اتبع إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه خاتم لغايا عليهم الصلاة والسلام وعليهم مدامات الأيام والملك الذي بلا أب وأم لا أقرب شربا ولا نوم لهم تفصيل 20 منهم جبريل ميكال إسرافيل إسرائيل منكر نكير ورتيب وكذا عتيد مالك ورضوان كذا 4 منكم تفصيلها توراة موسى بالهدى تنزيلها زبور داود وإنجيل على عيسى فرقان على خير الملا وصحف الخليل والكليم فيها كلام الحكام العليم وكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول إيمان نبيا من آخر الرجاء وكل ما كان به من العجاب خاتمة بذكر باقي الواجب مما على مكلف نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضلا أبوه عبد الله عبد المطلب هاشم عبد مناف ينتسب نات الزهرية أرضعت علي ما تسعدية وبما كتب أمينا وفتح بطائبة المدينة أتم آخر 40 وعمره قد جاوز 60
أولاد ومنهم ثلاثة من الذكور تفهم قاسم عبد الله وهو طيب وطير من لا ينقب آتاه إبراهيم من سوريا فأمه مريم القبطية وغير إبراهيم من خديجة هم ستة فخذ بهم وليجا أربع من الذين تذكروا رضوان ربي للجميع يذكروا وعلها علي وابداهم السبطان فضلهم جلي فزينب وبعدها رقاية وأم كلثوم من زكاة رضية عن 9 إسوات وفاة المصطفى خيرنا فاخترنا النبي المقتفى عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة ورملة هند وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات مرضية حمزة عمه وعباس كذا عمته صافية ذات عديدة وقبل هجرة النبي الإسراء من مكة ليلة القدس يدرى وإن عرج للسماء حتى رأى النبي ربا كلما من غير كيف وانحصار وافترت عليه 5 بعد 50 فرد وبلغ الأمة بالإسراء وبتصديق له وبالعروج الصدق وفعاله وهذه عقيدة مختصرة وللعوام سهلة ميسرة نظم تلك أحمد المرزوق من ينتمي للصادق المصدوق والحمد لله وصلى سلم على النبي خير من قد علم والآل والصحب كل المرشد وكل من بخير وأسأل كريم إخلاص العمل ونفع كل من بها قد اشتغل أبيتها ميز بعد جمل تاريخها لي حي غير الجمل سميتها عقيدة العوام من واجب في الدين بالتمام سميتها من واجب في الدين بالتمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ابتغاء قربه وثوابه منه سبحانه وتعالى. قال
المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلوم سائر الصالحين إلى أن قال ismatuhum kasairil malaikah wajibatun wa fadlul malaikah. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa tidak putus-putusnya melimpahkan karunia-Nya, rahmat-Nya, nikmat-Nya, hidayah-Nya, taufik-Nya kepada kita semua. Sampai pada subuh hari ini, alhamdulillah, Allah masih panjangkan umur kita dan sehatkan badan kita. Mudah-mudahan umur kita dipanjangkan oleh Allah, disehatkan badan oleh Allah, dihindarkan dari segala macam penyakit, dijauhkan dari segala macam bala, dan diistiqamahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan kepadanya sampai meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam selalu tercurah dan terlimpah kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, kerabat, zuriat, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah mengikuti perjuangan beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau, menjaga syariat-syariat beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian kita masih dalam kitab Aqidatul Awam, membahas mengenai Rasul, para nabi dan rasul. Kita telah mempelajari terdahulu daripada sifat wajib bagi Rasul ada 4, sifat mustahilnya 4, kemudian sifat jaiznya 1. Kemudian beliau akan menjelaskan dalam satu bait syair ini mengenai ismatul malaikah atau ismatul anbiya wal mursalin, yaitu para nabi dan rasul maksum seperti mana para malaikat. Kemudian membahas juga mengenai afdaliyah, siapakah yang paling afdal, golongan manusia ataupun golongan malaikat. Nah, itu yang kita pelajari. Berkata musannif rahimahullah ta'ala, ismatuhum, bermula daripada ismahnya para anbiya alaihi wassalatu wassalam, itu kasairil malaikah, sama ujar sidin dengan seluruh para malaikat. Ayajibu ala kulli mukallafin, wajiblah ke atas setiap orang yang balik dan berakal, ayya'taqidah, meyakini dalam hatinya, wujuba ismati jami'al anbiya, wajibnya anbiya itu memiliki sifat ismah ataupun dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala seperti mana Allah menjaga daripada para malaikat alaihi wassalatu wassalam. Seperti mana para nabi itu, seperti mana para malaikat itu maksum, tidak pernah bermaksiat kepada Allah walaupun sekejap mata, begitu juga para nabi dan rasul, mereka maksum, mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi memiliki maksum itu 2 aja, malaikat lawan nabi dan rasul. Nah, imbah itu kayak apa aja lagi harapnya orangnya itu kadang-kadang maksum. Nah, artinya dijaga orang itu dari semua dosa, tidak mungkin melakukan kesalahan dan dosa. Selain para nabi itu adanya derajat di bawah maksum itu namanya mahfud. Maksum, mahfud. Nah, mahfud kurang lebih aja ini adalah derajat para wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, orang-orang pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala.
mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu maksudnya para malaikat, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an di dalam surah At-Tahrim, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah walaupun sekejap mata. Ya la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, dan selalu mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tugasnya masing-masing, dan malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Ada yang sujud sampai hari kiamat, ada yang rukuk sampai hari kiamat, ada yang mengatur hujan, ada yang menanyai nanti di alam kubur, ada yang menjaga surga, ada yang menjaga neraka, ada yang memikul arasy, ada yang tawaf di arasy. Tidaklah ada tempat sejengkal ataupun sakilan atau 4 jari di langit itu kecuali ada satu malaikat yang meletakkan dahinya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada maksiat malaikat. Yang kedua, ujar musannif di sini adalah para nabi dan rasul juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya ismah? Adalah mutalaqul hifdz, yaitu penjagaan. Yang dimaksud di sini adalah ujar sidin hafizallahu lahum. Allah menjaga mereka minal dzambi, daripada dosa-dosa. Ma'a istihalatil wuqu'ihi, yaitu mustahil terjadinya dosa ke atas mereka ataupun kepada mereka, sehingga mereka semua dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga. Adapun setelah para nabi dan rasul tadi, yaitu kada yang maksum dan kada yang maksum. Kalau misalnya orang itu sangat berlebihan lawan gurunya, karena gurunya ini masya Allah harapan sudah di mata dia, artinya wani menjamin surga. Kain aja bila ini dikubur, kaina bila malaikat betapun menerap dua sambat hanya ngarangku, ya malaikat keduanya menakuni selamat. Bawa nang basalkah ataupun jimat dari guru tadi selamat kayak dikubur. Pokoknya membawa nang kain kapan dari guru selamat kayak dikubur, apalagi lah macam-macam. Nah, sehingga mereka itu berpandangan kepada gurunya itu ismah, berlebihan, menganggap gurunya itu kada berdosa sama sekali, menganggap gurunya sudah dijamin surga oleh Allah. Bahkan yang lebih parah lagi, gurunya yang menjamin surga. Ujar gurunya, bila umpat dia apone, bila umpat pengajian apone, pokoknya surga ada beritaan. Bila tahu ada ilmu nang ini, yalah surga ada beritaan. Nah, beramal lagi, kada lagi. Nah, nyamannya apa yalah. Maka tidak ada jaminan, si guru tidak ada jaminan pasti masuk surga, si murid pun tidak ada jaminan pasti masuk ke dalam surga. Tidak ada yang memiliki ismah tadi, yaitu tidak terlepas daripada dosa dan kesalahan. Sehingga sifat-sifat orang-orang salafus saleh dahulu, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, mereka yang sujud bermalaman, ada berguringan bermalaman, sujud, baca Al-Quran, beribadah, ya ilmunya luar biasa, bisi murid banyak, tetapi tetap menangis setiap malam. Takut kalau nanti di akhir hayat menjadi su'ul khatimah. Karena kada tahu nang di ujungnya kaina ialah apakah husnul khatimah ataupun su'ul khatimah. Itulah mereka yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ulaika yusari'una fil khairat. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang berlomba-lomba ataupun berlari,
yusari'u itu bercepat-cepat menuju kepada kebaikan, menuju kepada Allah. Siapa mereka itu? Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Ujar Allah, mereka adalah orang-orang yang yu'tuna ma atau memperbuat apa yang diperbuat oleh mereka, wa qulubuhum wajilah, dalam keadaan hati mereka itu takut dan gemetar. Ulaika yusari'una fil khairat, mereka adalah orang-orang yang bercepat-cepat ujar Allah menuju kepada kebaikan, menuju kepada Allah. Lalu Sayyidatina Aisyah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah ayat ini jasad orang yang berzina di malam hari lalu dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah ini ayat turun kepada pencuri sehingga setelah itu hatinya takut kepada Allah lalu bertaubat? Apakah ayat ini turun kepada seseorang yang membunuh, yang melakukan dosa-dosa lalu dia bertaubat dan dalam keadaan takut hatinya? Dan ujar Nabi, bukan itu. Ayat ini bukan untuk orang itu, tapi ayat ini adalah kepada orang-orang yang beramal saleh. Mereka sibuk dengan salat mereka sibuk dengan zikir mereka sibuk dengan taklim mereka sibuk dengan amal ibadah mereka, tetapi dalam hati mereka senantiasa ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertambah dekat, bertambah takut. Bertambah terdekat, bertambah harap. Bertambah dekat, bertambah cinta. Maka orang seperti ini yang dimaksud di dalam ayat Al-Quran tersebut. Nah, jadi jangan berlebihan. Nah, kayak aja guru sempurnanya tidak mengumpulkan semua ilmu dan semua kesempurnaan itu ada. Yang sempurna itu adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi di akhir zaman ini. Dahulu imbah zaman sahabat masih banyak ulama-ulama yang mutafannin, yaitu mengumpulkan seluruh ilmu tafsir sidin harap, ilmu balaghah, mantik, nahwu, saraf, harat, ilmu fisika, biologi, matematika, harat, yaitu ilmu fiqih, ilmu syariat, ini semuanya harat terkumpul dalam ilmu-ilmu tadi dalam satu orang. Ada di zaman kita ini jarang sekali orang yang mengumpulkan seluruh ilmu itu. Tuan guru, artinya guru mengumpulkan seluruh ilmu itu ada dalam diri sendiri, itu jarang, sangat sulit ditemukan. Lalu kayak apa caranya ujar ulama? Lalu kita belajar banyak guru. Jangan sibuk guru. Nisidin ahli fikih belajar di situ. Lalu kita ambil di situ fikihnya, harap sidin fikihnya. Ada lagi guru yang ahli dalam ilmu nahwu, kasih itu kita tolak belajar. Nah, karena ahli dalam ilmu nahwu tadi misalnya, tetapi kurang ahli dalam ilmu fikih, kadang-kadang berkomentar mengenai fikih salah komentarnya. Ya. Nah, lalu kita belajar dari guru-guru. Baru sekumpul 100 kan lebih daripada guru sedikit. Nah, orang-orang alim yang luar biasa, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari kayak itu, dia memiliki guru, ratusan guru. Supaya kesempurnaan itu ataupun ilmu-ilmu itu kita dapatkan sempurna. Ada mendengar dari sebelah sini aja belajar. Satu guru, aku aja seekor guru ini kan cukup sudah. Ya, amun gurunya tadi mengumpulkan semua ilmu. Ya. Nah, maka disuruh kita belajar di mana-mana. Lebih banyak guru kita, maka itu akan lebih baik. Nah, bisa kita menanding-nanding. Ada aja kami di sini ya, karena di sini sudah ada jaminan surga. Di lain itu kan ada jaminan surga. Nah, itu nang guru nang raga papan tadi. Ujar gurunya juga bila belajar di wadah kuliah kada boleh lagi belajar di lain. Nah, kenapa maka kada boleh belajar di lain?
Karena amun belajar di lain bisa menanding. Yalah, belajar di lain lalu orang menanding tak sekalinya ilmu nang ini sasar sekalinya. Sekalinya ilmu ini talimbah sekalinya. Yalah, sekalinya ilmu ini aneh jadi. Kada sesuai ayat Al-Qur'annya hadisnya. Kenapa? Nah, sehingga gurunya tadi melarang bila sudah di sini ya bila sudah lawan kami ini berguru jangan lagi berguru ke lain. Kaina ngalih di hari kiamat siapa yang menolong? Rasulullah yang menolong. Rasulullah yang menolong. Ya, syafaat yang pertama sebelum wali-wali Allah, bahkan sebelum Nabi Adam, Nabi Nuh, nabi-nabi yang lain adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu syafaat kepada orang-orang beriman sesuai dengan derajat mereka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak kaitan yang menolong. Ya. Banyak guru, banyak yang menolong di hari kiamat. Tapi memang ujar Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, guru itu 3 ujar Sidin. Nah, guru Fatah, Syekh Fatah namanya. Yang kedua guru Murabbi, yang ketiga guru taklim biasa. Guru taklim biasa, nanti kita belajar tadi itu ilmu tafsir, ilmu nahwu, ilmu macam-macam itu banyaknya berguru sebanyak-banyaknya. Kalau Murabbi, nah Murabbi ini bisa jadi 1, bisa jadi 2. Ini Murabbi ini yang mengetahui ahwal keadaan kita. Artinya kita memiliki hubungan khusus dengan sidin. Yang mana kita memiliki marji'iyah. Marji'iyah itu tempat kembali hati kita, keadaan kita nih kepada sidin. Itu namanya guru Murabbi. Dan syarat daripada guru Murabbi ini, beliau mengetahui ahwal keadaan murid sidin, sehingga bisa meningkatkan daripada satu makam kepada makam yang lain. Makam itu tinggi bahasanya, bahasa rendahnya yang asalnya sidin itu nang murid tadi nang asalnya kada sembahyang jadi sembahyang, itu artinya meningkatkan makam. Yang asalnya sembahyang nang fardu aja jadi sembahyang sunat, meningkatkan makam juga. Yang asalnya kada suah, kada kepingin tahajud, sekali 4 lawan sidin tuh 7 tahajud. Nah, itu makam ngarannya. Nah, itu juga dengan sifat-sifat yang ada dalam hati. Yang asalnya cinta dunia, 4 sidin kada cinta dunia lagi. Biasa-biasa aja lawan dunia, kada kayak dahulu lagi. Itu artinya ada perubahan. Berarti lawan sidin tadi meningkat makam kita dari satu makam ke makam yang lain. Kemudian guru nang saikong, nang ini ngarannya nang guru nang saikongannya, yaitu ngarannya Syekhul Fathi. Syekh yang membukakan hijab antara kita dengan Allah. Bila lawan sidin itu dia terbuka hijab kita lawan Allah. Nah, itu berarti guru Fathah kita. Itu bisa dalam mimpi, bisa bertemu sekali seumur hidup, bisa bertemu satu mat ya, berguru di lain banyak. Sekali di Siwadah Sidin ini satu mat ya, beberapa harinya Allah bukakan. Nah, pintu hijab tadi kada terhijab lagi antara kita dengan Allah, berarti itu syekh kita. Maka sabarataan ketiga-tiganya ini adalah guru kita. Adapun nang guru taklim nang derajat nang paling rendah nang ketiga ini, maka itu sebanyak-banyaknya belajar mengambil manfaat di mana-mana. Nah, itu guru kita. Tapi ala sabil umum aja masih ya kada masuk di jalur khusus. Kemudian setelah itu wafadalul malaikah, beliau akan menjelaskan kepada kita mengenai afdaliyah, siapakah yang paling mulia antara manusia dan para malaikat. Nah, manusia ataupun para malaikat. Maka sebelumnya mukaddimahnya, jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan 3 makhluk. Yang pertama Allah ciptakan para malaikat. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka akal, tetapi tidak diberikan kepada mereka nafsu, sehingga mereka itu selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Kemudian yang kedua, Allah ciptakan namanya bahaim.
ataupun binatang. Allah berikan kepada binatang itu nafsu syahwat, tetapi tidak diberikan kepada mereka akal. Kalau ada makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tengah-tengah antara malaikat dan hewan dan binatang tadi, antara dua-duanya diberikan oleh Allah, yaitu akal diberikan oleh Allah, nafsu syahwat diberikan oleh Allah. Makhluk apa ini? Yaitu kita manusia. Apabila akal mengalahkan akan hawa nafsu, maka naiklah derajat yang di tanah tadi, naik ke derajat malaikat dan lebih mulia bahkan daripada malaikat. Maka di sini karena para nabi dan para rasul yaitu orang-orang yang mulia dari kalangan manusia itu lebih mulia derajatnya di sisi Allah daripada malaikat. Karena akal mereka mengalahkan hawa nafsu mereka sehingga naik derajat mereka menyamai malaikat bahkan di atas malaikat. Nah, kemudian ada juga orang yang hawa nafsunya mengalahkan akalnya. Kalah terus akalnya. Menjalani kehidupan ini akal dikesampingkan, hawa nafsu didahulukan. Napa nang digawe ini sesuai dengan hawa nafsu itu aja. Nah, maka apabila hawa nafsu mengalahkan akalnya, siapapun orangnya, badasi kan, yalah, orangnya pintar kan, profesor kan, dipandang hebat oleh orang lain, selama hawa nafsu mengalahkan akalnya, maka akan turun derajatnya seperti binatang. Dalam Al-Quran balhum adhal, bahkan mereka itu lebih hina daripada binatang. Lalu ujar Imam Ghazali, binatang itu terbagi dua, ada binatang ternak, ada binatang buas. Binatang ternak ujar sidin nang kayak ayam, kayak itik, kayak kambing. Dalam beberapa ayat Al-Quran disebutkan binatang ternak itu dia hidup di dunia ini hanya memikirkan makan, minum, kawin, beranak. Ya, makan, minum, kawin, beranak. Bahkan rumahnya kan dimikirkan. Adalah ayam mikirkan mulai rumah. Itik adalah anak mikirkan mulai rumah. Makan, minum, kawin, beranak itu adalah binatang ternak. Kalau ada manusia dalam kehidupannya ini tiap hari gawiannya itu aja. Begawi bisa makan, ya, begawi bisa nukar baju, sembulan rumah, kawin, beranak, maka orang itu derajatnya walaupun dia manusia, tetapi kehidupannya seperti binatang ternak. Dia tidak ada memiliki maksud tujuan hidup, tidak kenal dengan beribadah kepada Allah, tidak tahu tujuan hidupnya karena untuk akhirat, tidak tahu. Ya. Beda dengan orang beriman, beda dengan orang beriman. Makan orang beriman berpahala, makan orang biasa yang seperti binatang ternak ini menjadi sia-sia. Ada lagi orang yang manusia hidupnya kayak binatang buas, saking akalnya itu sudah kalah benar, diduduki oleh hawa nafsu sehingga dia itu bersifat seperti binatang buas. Nang kayak apa? Nang kayak harimau, kayak macan. Bila ia hendak makan atau untuk mengenyangkan perutnya ini, maka dia harus memakan orang lain. Bila ada sifat manusia yang seperti itu, yang penting aku naik menjabat kayak apa lagi orang, ya sakit gak kayak apa, saya tahu. Yang penting aku jadi, yang penting untuk melampiaskan hawa nafsunya, mencapai kedudukannya, memakan orang lain, maka dia itu sama sifatnya seperti binatang buas. Na'udzubillah, nanti di hari kiamat, di hari mahsyar, mereka dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan wujud mereka, wajah mereka seperti binatang. Walaupun halat dipandang ya, hebat, profesor, berdasi, dipandang hebat orang berilmu,
Tapi kalau hawa nafsu yang mengalahkan daripada akalnya tadi, maka berubah jadinya seperti binatang buas. Banyak kayak orang pintar aja, tapi memintari orang. Yalah, pintar tapi memintari orang. Itu karena hawa nafsu mengalahkan daripada akalnya. Tetapi apabila akal tadi mengalahkan hawa nafsu, maka manusia tadi derajatnya akan menjadi tinggi. Walaupun dia hamba sahaya, budak, tidak memiliki dirinya, orangnya hilang. Tetapi akalnya mengalahkan hawa nafsunya, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan nanti di akhirat. Bilal bin Rabah, budak hamba sahaya, ditinggikan derajat beliau di sisi Allah. Budak hirang pulang Afrika sana, nama beliau diabadikan di setiap masjid di dunia, ada tulisannya Bilal. Di hari kiamat, di antara orang-orang yang awal-awal memasuki surga, sebelum meninggal dunia, Allah jadikan beliau gubernur di Damaskus di Syria. Nah, menjadi mulia di sisi Allah, menjadi mulia di sisi hamba Allah karena akal mengalahkan daripada hawa nafsunya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita akal yang bisa mengalahkan hawa nafsu kita, sehingga kita menjalani kehidupan dunia ini tidak mengikuti hawa nafsunya, seperti mana dipermenkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang selamat daripada mengikuti hawa nafsunya, mereka adalah orang yang mendapatkan hidayah daripada Allah. Sedangkan orang yang mengikuti hawa nafsunya, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa, apakah engkau melihat orang yang dalam kehidupannya mengikuti hawa nafsunya, fa adallahu Allahu ala ilmin, maka dia sesat atas ilmunya. Yang guru kita lain sesat atas jahilnya. Orang tu nak sesat karenanya kada tahu jalannya, itu wajar. Tetapi Allah sesatkan ia di atas ilmunya. Orang itu mengikuti hawa nafsu, dia sesat di atas ilmunya. Ilmu yang dipelajarinya itu yang menyesatkan dia, karena dia mengikuti hawa nafsunya selama hidup di dunia ini. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita, Allah beri petunjuk kepada kita, hidup di dunia dan di akhirat dalam jalan hidayah, meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Allah ridha kepada kita, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka amalan salihan mutaqabbala, nas'aluka lisanan dzakira wa qalban syakura, nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-daimah fid din wad dunya wal akhirah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.